हेलो माय डियर स्टूडेंट्स वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल वीरेंद्र सर ओडिया मु विश्वजित सर आपण मानक आज क्लास रे स्वागत जनाउछि। आशा करे पिले समस्त भलरे थिबे प्रिपरेशन मते बहुत बढ़िया रे चलीथिबो। आपनकर जवाहर नवोदय एंट्रेंस एग्जामिनेशन को नै आमे नै आसेछु मॉडल पेपर्स जाकि आपनको एग्जाम पई मोस्ट इंपोर्टेंट रहइबो। एक नंबर प्रश्नटी आपनको दैछि हाउ मेनी 3 डिजिट नंबर्स कैन बी फॉर्मड। 3 अंक विशिष्ट केतोटी संख्या गठन हेइ परिबो। पिले 3 अंक विशिष्ट बृहत्तम संख्या नेबे तीनोटी 9 सेथुर आपण 2 अंक विशिष्ट बृहत्तम संख्या 99 को वियोग करदेबे। 9 रु 9 गले 0 9 रु 9 गले 0 9 9 टी हेजिबो आपनकर राइट आंसर ऑप्शन बी हेजिबो करेक्ट आंसर। आपण मन रखंतु 3 अंक विशिष्ट पचारिछि केतोटी संख्या अछि तो आपण एठी 9 लिखिबे 3 रु 1 कम करके 2टी शून्य देदेबे तो 900 एमिति हेजिबो आपनकर राइट आंसर। एबे जिबा हमें 2 नंबर प्रश्न को 2 नंबर प्रश्नटी आपनको दैछि व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इक्वल टू 21 21 सहित कोउटा समान नुहे। ऑप्शन ए के आपनकर 17 प्लस 9 रु 5 गले 4 समान हेजिबो 21। ऑप्शन बी 14 रु 8 गले 6 प्लस 15 समान हेजिबो आपनकर 21। ऑप्शन सी 12 रु 5 गले 7 प्लस 18 रु 4 गले 14 समान हेजिबो 21। ऑप्शन डी 14 रु 8 गले 6 प्लस 9 रु 6 गले 3 आपनकर हेजिबो 9। तेबे ऑप्शन डी टी समान होनी ऑप्शन डी हेजिबो आपनकर करेक्ट आंसर। एबे जिबा परवर्ती प्रश्न को परवर्ती प्रश्नटी दैछि व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट रिगार्डिंग द नंबर 1। नंबर 1 विषय केउटी ठीक 1 इज ए मल्टीपल ऑफ ऑल नंबर्स एक प्रत्येक संख्यार गुणितक ना 1 इज ए फैक्टर ऑफ ऑल नंबर्स एक प्रत्येक संख्यार गुणनीयक 1 इज एन इवन नंबर एक गोटिए युग्म संख्या 1 इज ए प्राइम नंबर एक गोटिए मौलिक संख्या। मन रखंतु ऑप्शन बी हेजिबो करेक्ट आंसर एक पई 1 इज ए फैक्टर ऑफ ऑल नंबर एक प्रत्येक संख्यार गुणनीयक अटे। एबे जिबा हमें परवर्ती प्रश्न को परवर्ती प्रश्नटी देइछु व्हाट इज द लिस्ट कॉमन मल्टीपल ऑफ दिस फ्रैक्शन हला ए फ्रैक्शन गुडिकर लघिष्ठ साधारण गुणितक केते। आपण जतेबेले एलसीएम बाहर करूछन्ते ना ए लव मानकर एलसीएम बाहर करिवे 5 4 8 9 रो एलसीएम बाहर करिवे आउ 2 4 6 आउ 8 रो एचसीएफ बाहर करिवे। पिले 5 4 8 9 रो एलसीएम जतेबेले आपण बाहर करूछन्ती आपनकर केते हे जिवो 2 पकेले 5 ओलेबो 2 दुने 4 एठी आपनकर 8 कटि जिवो केते 2 चौके 8 एठी आपनकर 9 ओलेबो 2 पकांतु 5 ओलेबो 2 के 2 2 दुने 4 एठी 9 ओलेबो आकु गुणन करंतु 2 दुने 4 5 20 दुने 40 रे 9 गुणिले 360 डिवाइडेड बाय 2 4 6 8 रो एचसीएफ केते हे जिवो पिले ना 2 पकेले 2 के 2 2 दुने 4 2 3 6 2 चौ 8 हैला 2 के 2 पकेले 2 दुने 4 पकेले 2 3 6 पकेले 2 चौके 8 पकेले एचसीएफ रे आपण किछि करि परिबे नाही तो 2 हे जिवो आपनकर राइट आंसर। एहा को काटि देले 180 आसुछि आपनकर एई भग्नांश रो एलसीएम 180 आपनकर ऑप्शन बी रे अछि ऑप्शन बी हे जिवो करेक्ट आंसर। एबे जिबा हमें परवर्ती प्रश्न को परवर्ती प्रश्नटी देछि कन्वर्ट 21/4 इनटू ए मिक्स्ड फ्रैक्शन 21 को 4 रे हरण करि दियंतु 4 5 20 भाग शेष 0 तो आपण एहा को लिखि परिबे 5 सॉरी भाग शेष आपनकर एठी केते रहइबो पिले 1 रहइबो 5 पूर्ण 1 विभक्तक 4 हे जिवो आपनकर राइट आंसर ऑप्शन डी हे जिवो एठी करेक्ट आंसर। एबे जिबा हमें परवर्ती प्रश्न को परवर्ती प्रश्नटी आपन गोटे सिंप्लीफाई करबा को देछि तो एहा को किपरि सिंप्लीफाई करिवे ना बरहगुमी फेरे 96 को 16 को हरण कले 6 पाइबे एटी गुणन 2 अछि तो गुणन 2 लिखि दियंतु फेडान 7 गुणन 4 मिश्रण आपनकर 25 डिवाइडेड बाय 41 को 41 लिखंतु आपनकर फेडान 54 हरण 9 हे जिवो 6 फेडान 6 रे 5 गुणन एठी करिवे ठीक अछि तो 6 रे 2 को गुणन कले 12 फेडान 7 चौके आपनकर 28 मिश्रण आपनकर 25 डिवाइडेड बाय एठी हे जिवो केते 41 फेडान 6 फेडान 6 5 30 एहा को आपण एबे कोन करिवे ना समाधान करिवे ठीक अछि तो आपनकर 12 रे 25 को आपण मिसै दियंतु 5 2 7 2 1 3 37 फेडान आपनकर 28 डिवाइडेड बाय 41 रु 6 गले आपनकर आसी जिवो 35 फेडान 30 37 रु 28 फेडिले आपनकर आसी जिवो 9 35 रु 30 गले 5 आको आपण लिखि परिबे 5 के 5 4 9 1 पूर्ण 4 विभक्तक 5 मिश्र करिके लिखिबे 1 पूर्ण 4 विभक्तक 5 ऑप्शन बी हे जिवो करेक्ट आंसर।
ଏବେ ଯିବା ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନକୁ। ଗୋଟେ ଚିତ୍ର ଦେଇଛି ହେଲା, ଏଇ ଚିତ୍ରରେ କଣ କହିଛି ନା ରିଡ୍ ଦ ଗିଭେନ୍ ଇନଫର୍ମେସନ କେୟାରଫୁଲି ଆଣ୍ଡ ଆନ୍ସର ଦ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍। ହେଲା, ମନ୍ଥ ଦେଇଛି, ସୋଲ୍ଡ ବାନାନା ଦେଇଛି ଏବଂ ଗୋଟିଏ ଚିତ୍ରର ମୂଲ୍ୟ 5 ଡଜନ। ଗୋଟେ ଡଜନ ଯଦି 12ଟି ହୁଏ, 5 ଡଜନ ଆପଣଙ୍କର 5 ଗୁଣନ 12 60ଟି। ତାହେଲେ ଗୋଟିଏ ଚିତ୍ରର ମୂଲ୍ୟ ଆପଣ କହିପାରିବେ 60ଟି। ତାହେଲେ ମାର୍ଚ୍ଚ ମାସରେ କେତେ ବିକ୍ରି ହେଇଛି? 1 2 3 4 5 6, ତ 6 ଗୁଣନ 60 ସମାନେ 636 360ଟି। ଆପଣଙ୍କର ଏପ୍ରିଲରେ 1 2 3ଟି ହେଇଛି, ତ 3 ଗୁଣନ 60 6 3 18 180ଟି। ଆପଣଙ୍କର ମେରେ 1 2 3 4 5ଟି ହେଇଛି, 5 ଗୁଣନ 60 530ରେ ଗୋଟେ ଶୂନ ଲାଗିବ 300ଟି। ଜୁନରେ କେତୋଟି ହେଉଛି? 2ଟି, 2 ଗୁଣନ 60 6 2 12 120ଟି। ତାପରେ ଜୁଲାଇରେ ଆପଣଙ୍କର କେତୋଟି ହେଇଛି? 1 2 3 4 5 6 7ଟି, 7 ଗୁଣନ 60 742 420ଟି। ଏଠି ଶୂନ ପକାନ୍ତୁ, 2 2 4 6 4 10 8 18ରୁ 8 ନେଲା 1 4 1 5 1 6 3 9 1 10 3 13 1380ଟି। 1380 ଆପଣଙ୍କର କେଉଁ ଅପସନରେ ଅଛି? ନା ଅପସନ ବି ରେ ଅଛି। ଅପସନ ବି ଆପଣଙ୍କର ହେଇଯିବ କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର। ତେବେ ପିଲେ ଆମେ ଯିବା ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନକୁ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନଟି ଆପଣଙ୍କୁ କଣ ଦେଇ ରଖିଛି ନା ଦ ସାଇଡ୍ସ ଅଫ ଏ ଟ୍ରାଙ୍ଗେଲ ଆର୍ ଇନ୍ ଦ ରେସିଓ 4:5:6 if its perimeter is 60 cm, what will be the length of its sides? ଗୋଟେ ତ୍ରିଭୁଜର ତିନି ବାହୁର ଦୈର୍ଘ୍ୟ 4 5 6 ଦେଇଛି ଅନୁପାତରେ। ଯଦି ଏହାର ପରିସୀମା 60 ସେଣ୍ଟିମିଟର ହୁଏ, ତେବେ ଏହାର ବାହୁର ଦୈର୍ଘ୍ୟ ଆପଣଙ୍କୁ ସିଏ ପଚାରିଛି। ପିଲେ ଦେଖନ୍ତୁ, ଗୋଟେ ତ୍ରିଭୁଜ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଇଛି, ଏଇ ତ୍ରିଭୁଜର ତିନୋଟି ଯାକ ବାହୁ ଆପଣଙ୍କର ଅନୁପାତ ହଉଛି 4 5 6। ପରିସୀମା ମାନେ ତିନିଟା ଯାକ ବାହୁକୁ ମିଶେଇବେ। ତ ମନେ କରନ୍ତୁ ଗୋଟେ ବାହୁ ହେଲା 4x, ଆଉ ଗୋଟେ ହେଲା 5x, ଆଉ ଗୋଟେ ହେଲା 6x। ପରିସୀମା ମାନେ ଏହାକୁ ଆପଣ ମିଶେଇବେ। ଠିକ ଅଛି ପିଲାମାନେ, ତ ପରିସୀମା ମାନେ ଏହାକୁ ଆପଣ ତିନିଟା ଯାକ ବାହୁକୁ ମିଶେଇବେ। 4 5 4 9 6 15x, କିନ୍ତୁ ପରିସୀମା ଦେଇଛି ସେ 60 ସେଣ୍ଟିମିଟର। ତାହେଲେ 15x ର ଭ୍ୟାଲୁ ହଉଛି 60 ସେଣ୍ଟିମିଟର। x ର ଭ୍ୟାଲୁ କେତେ ହେଇଯିବ ନା 60/15, ଆକୁ କାଟିଦେଲେ 4 ସେଣ୍ଟିମିଟର। ଏବେ ଆପଣଙ୍କର ଯୋଉ ରହିଛି କେତେ 4x କୁ ଆପଣ ଲେଖିପାରିବେ 4 ଗୁଣନ 4 ସମାନେ 16 ସେଣ୍ଟିମିଟର। 5x କୁ ଆପଣ ଲେଖିପାରିବେ 5 ଗୁଣନ 4 5 ଚଉକେ 20 ସେଣ୍ଟିମିଟର। 6x କୁ ଆପଣ ଲେଖିପାରିବେ 6 ଗୁଣନ 4 ସମାନେ 24 ସେଣ୍ଟିମିଟର। 16 20 24, ଅପସନ ଏ ହେଇଯିବ କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର। ଠିକ ଅଛି, ଏବେ ଯିବା ଆମେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନକୁ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନଟି ଆପଣଙ୍କୁ ସିମ୍ପ୍ଲିଫାଇ କରିବାକୁ ଦେଇଛି 10% ଅଫ 37.5 ପ୍ଲସ୍ 15% ଅଫ 41.2। ତ 10% କୁ 10 ବିଭକ୍ତକ 100 ମାନେ ଗୁଣନ 37.5 କୁ ଆପଣ ଲେଖିପାରିବେ 375 ବିଭକ୍ତକ 10। ମିଶାଣ 15% କୁ 15 ବିଭକ୍ତକ 100 ଅଫ୍ ମାନେ ଗୁଣନ 41.2 କୁ 412 ବିଭକ୍ତକ 10। ତେବେ ପିଲାମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ, ଏବେ ଏହାକୁ ଆମେ କିପରି ସମାଧାନ କରିବା। ଠିକ ଅଛି, ତ ଆପଣଙ୍କର 375ରେ 10 କୁ ଗୁଣନ କଲେ 3750 ଡିଭାଇଡେଡ ବାଇ ହର ଆପଣଙ୍କର 100ରେ 10 କୁ ଗୁଣନ କଲେ 1000। ମିଶାଣ 15ରେ 412 ଆପଣ ଗୁଣନ କରନ୍ତୁ। ଆପଣଙ୍କର 5 10 ଶୂନ ହେଲା 1, 5 5 1 6 5 20 1 2 2 1 1 1 1 4 4 0 6 2 8 1 0 1 4 2 6 6180 ଡିଭାଇଡେଡ ବାଇ 1000 ହେଲା। ଏହାକୁ ଆପଣ ଏବେ କଣ କରିବେ, ହରରେ 1000 ଅଛି ତ 1000 ଲେଖି ଦିଅନ୍ତୁ। ଆକୁ ଏବେ ମିଶେଇ ଦିଅନ୍ତୁ। 3750 ମିଶାଣ 6180, 6180ରେ 3750 କୁ ମିଶେଇ ଦିଅନ୍ତୁ। କେତେ ହଉଛି? 0 8 5 13 ରୁ 3 ନେଲା 1 7 1 8 1 9 6 3 9, ଆପଣ ଲେଖିପାରିବେ 9 9 3 0 ବିଭକ୍ତକ ଆପଣଙ୍କର ହଉଛି ହରରେ 1000। ଗୋଟେ ଶୂନକୁ ଗୋଟେ ଶୂନ କାଟି ଦିଅନ୍ତୁ। 993/100, ତ ଦଶମିକ ପରେ ଦୁଇଟି ଅଙ୍କ ରହିବ। ଡାହାଣ ପଟୁ ଲେଖି ଆସନ୍ତୁ 3 9, ଏଠି ଆପଣଙ୍କର 9 9.93। ଅପସନ ଡି ହେଇଯିବ କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର। ଏବେ ଯିବା ଆମେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନକୁ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନଟି ମଧ୍ୟ ସିମ୍ପ୍ଲିଫାଇ କରିବାକୁ ଦେଇଛି। ବରହ ଭୂମି ଫେରେ ଆପଣ ସମାଧାନ କରିବେ। ପ୍ରଥମେ ଆପଣ ଚନ୍ଦ୍ରବନ୍ଧନୀକୁ ସଲ୍ଭ କରନ୍ତୁ। 13 ହରଣ ଅଛି ଆପଣଙ୍କର, ହରଣ 6 12 1 13 ବିଭକ୍ତକ 6। ଆପଣ ଏହାକୁ ଲେଖିପାରିବେ 13 ଗୁଣନ 13 ବିଭକ୍ତକ 6 କୁ 6 ବିଭକ୍ତକ 13, ଆକୁ କାଟିଦେଲେ ଆର ମୂଲ୍ୟ ପାଇଯିବେ 6। ଟୋଟାଲି ଆର ମୂଲ୍ୟ ଆପଣ କେତେ ପାଇଯିବେ ନା 6 ଆପଣ ପାଇଯିବେ। ତାପରେ ଏହାକୁ ଆପଣ 5 କୁ 15ରେ କାଟିଦେଲେ ଆପଣଙ୍କର ଆସିଯିବ 3। ଏ 3 କୁ ଏ 3 କାଟିଦେବେ, ତ ଏଠି କେବଳ ରହିବ 3, ଅର୍ଥାତ 6ରେ ଆଉ 3 କୁ ମିଶାଇ ଦେଲେ ଟୋଟାଲି ଆକୁ ସମାଧାନ କରିଦେଲେ 3 ମିଶାଣ 6 ସମାନ ପାଇବେ 9। ତାପରେ 9 କୁ ଏ 3 ସହିତ ଗୁଣନ କରିବେ। 9ରେ 3 ଗୁଣନ କଲେ ଆପଣ ପାଇବେ
27। ତାହେଲେ ଏତିକ ସମାଧାନ କରିଦେଇକି ଆପଣ ପାଇଲେ 27। ଆ ସହିତ ଆପଣ ଏବେ ମିଶେଇ ଦିଅନ୍ତୁ। 7 ପୂର୍ଣ୍ଣ 1 ବିଭକ୍ତକ 2 କୁ ଲେଖିପାରିବେ 7 ଦୁନେ 14 1 15 ବିଭକ୍ତକ 2 ମିଶାଣ ଆପଣଙ୍କର ଅଛି କେତେ ଏଠି 27। ହରରେ କିଛି ନାହିଁ ମାନେ 1 2 ଆଉ 1 ର ଲସାଗୁ 2 2 କୁ 2 ରେ ହରଣ କଲେ 1 1 ଗୁଣନ 15 ମିଶାଣ 27 ଏଠି ଦୁନେ ହେଇଯିବ 54। 5 4 9 5 1 6 69 ବିଭକ୍ତକ 2 ଏହାକୁ ଆପଣ କଣ କରିବେ ଏବେ ମିଶ୍ରରେ ପରିଣତ କରିବେ 69 କୁ 2 ରେ ହରଣ କରିବେ 2 3 ଆପଣଙ୍କର ଆସୁଛି କେତେ 6 ଏଠି ଓହ୍ଲେଇଲା 9 2 ଚଉ 8 9 ରୁ 8 ଗଲା 1 ଏଠି ଆପଣ ଏହାକୁ ଲେଖିପାରିବେ 34 ପୂର୍ଣ୍ଣ 1 ବିଭକ୍ତକ 2 ଅପସନ ଡି ହେଇଯିବ କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର। ଏବେ ଯିବା ଆମେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନକୁ ଦେଇଛି କି ଗୀତା ମହିମା and Arjun can complete a task in 6 9 and 12 days respectively if they work together in how many days will they finish the task। ଗୀତା ମହିମା ଓ ଅନୁଜ ଗୋଟିଏ କାର୍ଯ୍ୟକୁ ଯଥାକ୍ରମେ 6 9 18 ଦିନରେ ଶେଷ କରନ୍ତି ଯଦି ସେମାନେ ଏକତ୍ର କରିବେ ତେବେ ସେଇ କାର୍ଯ୍ୟକୁ କେତେ ଦିନରେ ଶେଷ କରିବେ। ଆପଣଙ୍କର ରହିଛି କିଏ କିଏ ଗୀତା ମହିମା ଆଉ ଆପଣଙ୍କର ଅନୁଜ ହେଲା ଏମାନେ ଇଏ କରୁଛି 6 ଦିନରେ ଇଏ କରୁଛି 9 ଦିନରେ କାମଟାକୁ ଶେଷ 18 ଦିନରେ। ତାହେଲେ ସମୁଦାୟ କାର୍ଯ୍ୟ କେତେ ଆମେ କେମିତି ଜାଣିବା ନା ଏହାର ଲସାଗୁ ବାହାର କରିଦେବା 6 9 18 ର ଲସାଗୁ 3 ପକାନ୍ତୁ 3 ଦୁନେ 6 3 3 9 6 3 କି 18 ପୁଣି 3 ପକାନ୍ତୁ 2 ଓହ୍ଲେଇବ 3 କେ 3 3 ଦୁନେ 6 ପୁଣି ଆପଣ ଏଠି କେତେ ପକେଇବେ 2 ପକେଇବେ ହେଲା 2 କେ 2 1 ଓହ୍ଲେଇବ 2 ଆପଣ 2 ଦୁନେ 4 3 କେତେ 12 3 ଆପଣଙ୍କର କେତେ 36 ହେଲା ପିଲାମାନେ ଆପଣଙ୍କର ଏଠି ଲସାଗୁ ଯଦି ଆପଣ କେତେ ନଉଛନ୍ତି 36 ଆପଣଙ୍କର ନଉଛନ୍ତି ଦେଖନ୍ତୁ ଠିକ ଅଛି କି ଭୁଲ ଅଛି କେମିତି ଜାଣିବେ 18 ଦୁନେ 36 9 ଚଉକୁ 36 6 ସୁ 36 ଠିକ ଅଛି। ତାହେଲେ ଏମାନଙ୍କର ଏବେ ଗୋଟିଏ ଦିନର କାର୍ଯ୍ୟ ଦକ୍ଷତା ଆମେ ବାହାର କରିବା ଠିକ ଅଛି ତ କିପରି ଆମେ ବାହାର କରିବା ନା ଏଇ 36 କୁ 6 ରେ ହରଣ କରିବେ ଗୀତାର ଗୋଟିଏ ଦିନର କାର୍ଯ୍ୟର ଦକ୍ଷତା ଆପଣ ପାଇଯିବେ ଠିକ ଅଛି 36 କୁ 6 ରେ ହରଣ କରିବେ ତ କେତେ ପାଇବେ ଇଏ 6 ତାପରେ 36 କୁ 9 ରେ ହରଣ କରିବେ ସେପରି କେତେ ପାଇବେ ନା 4 36 କୁ 18 ରେ ହରଣ କରିବେ କେତେ ପାଇବେ 2 ଏଟା ହଉଛି ଗୋଟିଏ ଦିନର କାର୍ଯ୍ୟର ଦକ୍ଷତା 6 4 10 2 12 ହେଲା ଗୋଟିଏ ଦିନରେ ସେମାନେ ମିଶିକି ଯଦି କରୁଛନ୍ତି ତାହେଲେ 12 ଅଂଶ କରିବେ କିନ୍ତୁ ସମୁଦାୟ ଅଂଶ ଆପଣଙ୍କର ଅଛି 36ଟା ଅଂଶ ତାହେଲେ ସମୁଦାୟ 36ଟା ଅଂଶକୁ ଆପଣ ଯଦି ସେମାନେ କରନ୍ତି ମିଶିକି ଗୋଟିଏ ଦିନରେ 12ଟି ଅଂଶ ସାରୁଛନ୍ତି 36ଟା ଅଂଶକୁ ସାରିବା ପାଇଁ 12 3 36 3 ଦିନ ତାଙ୍କୁ ସମୟ ଲାଗିବ ଅପସନ ଡି ହେଇଯିବ ଆପଣଙ୍କର କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର। ଏବେ ଯିବା ଆମେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନକୁ କାଲକୁଲେଟ ଦ ଏରିଆ ଅଫ ଦ ସେଡେଡ ରିଜନ ମନେ ରଖନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ସେଡେଡ ରିଜନର ଆପଣ କ୍ଷେତ୍ରଫଳ ବାହାର କରୁଛନ୍ତି ସେତେବେଳେ ବଡ ଆୟତକାର କ୍ଷେତ୍ରର କ୍ଷେତ୍ରଫଳରୁ ସାନ ଆୟତକାର କ୍ଷେତ୍ରର କ୍ଷେତ୍ରଫଳକୁ ବିୟୋଗ କରିବେ। ଦେଖନ୍ତୁ ବଡ ଆୟତକାର କ୍ଷେତ୍ରର ଦୈର୍ଘ୍ୟ ଆଉ ପ୍ରସ୍ଥ ଯଥାକ୍ରମେ ଦେଇଛି 16 ମିଟର ଗୁଣନ 12 ମିଟର ହେଲା ସେଥିରୁ ଫେଡାଣ କରିବେ ସାନ ଆୟତକାର କ୍ଷେତ୍ରର ଦୈର୍ଘ୍ୟ କେତେ ହେଇଯିବ ଏଟା ହଉଛି ଟୋଟାଲିଟା ଆପଣଙ୍କର ବଡଟା ଥିଲା 16 କିନ୍ତୁ ଏଠି 2 ମିଟର କମି ଯାଉଛି ଏଠି 2 ମିଟର କମି ଯାଉଛି ଆପଣଙ୍କର 16 ରୁ 2 2 4 ଗଲେ ଆପଣଙ୍କର ହେଇଯାଉଛି 12 ମିଟର ଆର ଦୈର୍ଘ୍ୟ ହେଇଯାଉଛି 12 ମିଟର ପ୍ରସ୍ଥ ଆପଣଙ୍କର ଦେଖନ୍ତୁ ଏଟା ଅଛି କେତେ 12 ମିଟର ଅଛି ଏଠୁ 2 ଏଠୁ 2 କମି ଯାଉଛି 4 12 ରୁ 4 କମିଗଲେ 8 ମିଟର ତାହେଲେ ପ୍ରସ୍ଥ ହେଇଯାଉଛି 8 ମିଟର ଆପଣଙ୍କର ଏହାର କ୍ଷେତ୍ରଫଳ ବଡ ଆୟତକାର କ୍ଷେତ୍ରର କ୍ଷେତ୍ରଫଳ 16 ରୁ 12 ଗୁଣନ କରିଦିଅନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କର 16 ଦୁନେ ଆପଣଙ୍କର କେତେ ଆସିବ 212 2 ନେଲା 1 2 2 1 3 32 1 6 1 2 6 3 9 1 192 ବର୍ଗ ମିଟର 12 ଅଶ୍ନା 96 ହେଲେ 192 ରୁ 96 କୁ ଫେଡିଦେବେ 12 ରୁ 6 ଗଲେ 6 8 ରୁ 9 ଗଲେ 9 96 ବର୍ଗ ମିଟର ହେଇଯିବ ସେଡେଡ ରିଜନର କ୍ଷେତ୍ରଫଳ 96 ମିଟର ସ୍କୋୟାର କୋଉ ଅପସନ ରେ ଅଛି ପିଲେ ଅପସନ ବି ରେ ଅଛି ଅପସନ ବି ଆପଣଙ୍କର ହେଇଯିବ କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର। ଏବେ ଯିବା ଆମେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନକୁ ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନଟି ଦେଇଛି କି ଯଦି 4 ଡଜନ କଦଳୀର ମୂଲ୍ୟ 192 ଟଙ୍କା ହୁଏ 20ଟି କଦଳୀର ମୂଲ୍ୟ କେତେ ଆପଣଙ୍କର 1 ଡଜନ ହଉଛି କେତେ 12ଟି ତାହେଲେ 4 ଡଜନ ଆପଣଙ୍କର କେତେ ହେଇଯିବ ନା 12 ଗୁଣନ 4 ହେଲା ଆପଣଙ୍କର 48 ଠିକ ଅଛି ତ 48ଟି ଆପଣଙ୍କୁ ସେ କହୁଛି କି 48ଟି ର ମୂଲ୍ୟ ହଉଛି 192 48ଟିର ମୂଲ୍ୟ ହଉଛି 192 ତାହେଲେ 1ଟିର ମୂଲ୍ୟ କେତେ ହେଇଯିବ 192 ବିଭକ୍ତକ 48 ତାହେଲେ 20ଟିର ମୂଲ୍ୟ କେତେ ହେଇଯିବ 20ଟିର ମୂଲ୍ୟ କେତେ ହେଇଯିବ 192 ବିଭକ୍ତକ 48 ଗୁଣନ 20 ଆପଣଙ୍କର 48 3 କେତେ ଆଉ 4 କେତେ ହେଇଯିବ 4 ନା
48 ଚଉ 4 ନା 32 ରୁ 2 ନେଲା 3 4 16 3 19 ବୟା ନେବେ ନା ତାହେଲେ 4 ରେ 20 କୁ ଗୁଣନ କରି ଦିଅନ୍ତୁ 20 ଚଉ 80 ଟଙ୍କା 80 ଆପଣଙ୍କର କେଉଁ ଅପସନ ରେ ଅଛି ପିଲାମାନେ ଅପସନ ସି ରେ ଅଛି ଅପସନ ସି ହେଇଯିବ କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର। ଏବେ ଯିବା ଆମେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନକୁ ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନଟି ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଇଛି କି ଏ shopkeeper bought some apples at the rate of 60 for 5 and sold them at the rate of 50 for 4 if he sells 20 apples calculate the profit or loss। ଜଣେ ଦୋକାନୀ 5ଟି ସେଓକୁ 60 ଟଙ୍କାରେ କିଣିଲେ 4ଟି ସେଓକୁ 50 ଟଙ୍କାରେ ବିକ୍ରି କଲେ ଯଦି ସେ 20ଟି ସେଓ ବିକ୍ରି କରନ୍ତି ତେବେ ତାଙ୍କର ଲାଭ ବା କ୍ଷତି କେତେ ହେବ। ଦେଖନ୍ତୁ 5ଟି ର ସିପି କଷ୍ଟ ପ୍ରାଇସ୍ ହଉଛି 60 ଟଙ୍କା ତାହେଲେ ଏକଟିର କଷ୍ଟ ପ୍ରାଇସ୍ କେତେ ହେଇଯିବ ନା 60 ବାଇ 5 ସମାନ କେତେ 12 ଟଙ୍କା। 4ଟିର ସିପି ହଉଛି ସରି ଏସପି ହଉଛି ଆପଣଙ୍କର 50 ଟଙ୍କା ତାହେଲେ ଏକଟିର ଏସପି କେତେ ହେଇଯିବ ନା 50 ବାଇ 4 12 ଟଙ୍କା 50 ପଇସା। ତେବେ ଆପଣଙ୍କୁ ସେ କଣ ପଚାରିଛି 20ଟି ସେଓ ସେ ବିକ୍ରି କଲେ ତାହେଲେ 20ଟିର ସିପି ବାହାର କରିଦିଅନ୍ତୁ। ଯଦି ଏକଟିର ସିପି 12 ଟଙ୍କା ହେଲା 20ଟିର 20 ଗୁଣନ 12 12 ଦୁନେ 24 240 ଟଙ୍କା। ସେହିପରି 20ଟିର ଏସପି ବାହାର କରିଦିଅନ୍ତୁ। ଯଦି ଗୋଟିଏର ଏସପି 12 ଟଙ୍କା 50 ପଇସା ହେଲା 20ଟିର କେତେ ହେଇଯିବ ଏସପି 12 ଟଙ୍କା 50 12 ଦୁନେ 24 240 ରେ 10 ମିଶିଲେ 250 ଟଙ୍କା। ତାହେଲେ 240 ଟଙ୍କାରେ କିଣିକି 250 ଟଙ୍କାରେ ବିକ୍ରି କଲେ ଆପଣଙ୍କର ଗେନ୍ ବା ଲାଭ ଆପଣଙ୍କର କେତେ ହଉଛି କିପରି ଜାଣିବା ନା ଏସପି ରୁ ଆପଣ ସିପି କୁ ବିୟୋଗ କରିବା 250 ରୁ 240 କୁ ବିୟୋଗ କରିବା ତାହେଲେ ଆପଣ କେତେ ପାଇବେ 10 ଟଙ୍କାଟେ ଲାଭ ହବ। ଠିକ ଅଛି ଏହା ଆପଣଙ୍କର କେଉଁ ଅପସନରେ ଅଛି ପିଲାମାନେ 10 ଟଙ୍କା ଲାଭ ଅପସନ ବି ହେଇଯିବ କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର। ଏବେ ଯିବା ଆମେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନକୁ ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନଟି ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଇଛି the length of a rectangle is 7 by 5 times its width if the perimeter of the rectangle is 240 meter what is its area। ହେଲା ଗୋଟେ ଆୟତକ୍ଷେତ୍ରର ଦୈର୍ଘ୍ୟ ଏହାର ପ୍ରସ୍ତର 7 by 5 ଗୁଣ ଯଦି ଆୟତକ୍ଷେତ୍ରର ପରିସୀମା 240 ମିଟର ହୁଏ ତେବେ ଏହାର କ୍ଷେତ୍ରଫଳ କେତେ। ମନେ ରଖନ୍ତୁ ଏ ଯୋଉ 7 ବିଭକ୍ତ 5 ଗୁଣ ଦେଇଛି ସେଇଥିରୁ ଆପଣ ପାଇଯିବେ ପ୍ରସ୍ତକୁ ନେଇଯିବେ ହର ଯୋଉ ଅଛି 5x ଦୈର୍ଘ୍ୟ ଆପଣଙ୍କର ହେଇଯିବ କେତେ 7x ଏହାର ପରିସୀମା ଆପଣଙ୍କର କେତେ ହେଇଯିବ ଆୟତକ୍ଷେତ୍ରର ପରିସୀମା 2 ଗୁଣନ ଦୈର୍ଘ୍ୟ ମିଶାଣ ପ୍ରସ୍ତ ଦୈର୍ଘ୍ୟରେ 7x ପକେଇବେ ପ୍ରସ୍ତରେ 5x ପକେଇବେ 7 5 12x ହେଲା 2 ଗୁଣନ 12x ସମାନ ହେଇଯିବ 24x। ଆପଣଙ୍କୁ ସେ ଦେଇ ରଖିଛି କି ପରିସୀମା ହଉଛି 240 ହେଲା ତାହେଲେ 24x ର ମୂଲ୍ୟ ହଉଛି 240 ମିଟର ତାହେଲେ x ର ମୂଲ୍ୟ କେତେ ହେଇଯିବ 240 ବାଇ 24 ୟାକୁ କାଟିଦେଲେ 10 ତାହେଲେ ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରସ୍ତ ଯୋଉ ନେଇଥିଲେ 5x 5 ଗୁଣନ 10 ସମାନ 50 ମିଟର ଆଉ ଆପଣଙ୍କର ଦୈର୍ଘ୍ୟ ଯୋଉ ନେଇଥିଲେ 7x 7 ଗୁଣନ 10 ସମାନେ 70 ମିଟର ତାହେଲେ କ୍ଷେତ୍ରଫଳ ଆପଣଙ୍କର ଏବେ କେତେ ହେଇଯିବ କ୍ଷେତ୍ରଫଳର ଫର୍ମୁଲା ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି ଦୈର୍ଘ୍ୟ ଗୁଣନ ପ୍ରସ୍ତ 50 ଗୁଣନ 70 535 ବର୍ଗ ମିଟର 35 ବର୍ଗ ମିଟର ଅପସନ ସି ରେ ଅଛି ପିଲେ ଅପସନ ସି ହେଇଯିବ କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର। ଏବେ ଯିବା ଆମେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନକୁ ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନଟି ଆପଣଙ୍କୁ ଗୋଟେ ସରଳ କରିଦେଇଛି x ର ଭ୍ୟାଲୁ ଏଠି ଆମେ ବାହାର କରିବା ତ ଆପଣଙ୍କୁ x into 0.08 କୁ ଲେଖିପାରିବେ 8 ବିଭକ୍ତକ 100 କାରଣ ଦଶମିକ ପରେ ଦୁଇଟି ଅଙ୍କ ଥିଲେ ଏକରେ ଦୁଇଟି ଶୂନ ଲାଗିବ ତାପରେ 1024 ପରେ ଦଶମିକ ପରେ 6ଟି ଅଙ୍କ ଅଛି ତ 6ଟି ଶୂନ ଏକରେ ଦେଇ ଦିଅନ୍ତୁ 1 2 3 4 5 6 ହରଣ ଅଛି ତ ହରଣ ଲେଖନ୍ତୁ 5 ବିଭକ୍ତକ ଦଶମିକ ପରେ 3ଟି ଅଙ୍କ ଅଛି ଏକରେ 3ଟି ଶୂନ ଦେଇ ଦିଅନ୍ତୁ ତାପରେ ଆପଣଙ୍କର ଦେଖନ୍ତୁ କଣ ହବ ନା x ସମାନ 1024 ବିଭକ୍ତକ ଏକରେ 6ଟା ଶୂନ 1 2 3 4 5 6 ହରଣକୁ ଗୁଣନ କରିଦେବେ ଭଗ୍ନାଂଶଟି ଓଲଟି ଯିବ ତ 1000 ବିଭକ୍ତକ 5 এই ଭଗ୍ନାଂଶଟି ଯେତେବେଳେ ଡାହାଣକୁ ଆସିବ ତ ଓଲଟିକି ଲେଖିଦେବେ 100 ବିଭକ୍ତକ 8 ଏବେ ଏହାକୁ ଆପଣ ସମାଧାନ କରିଦେଲେ ଆପଣଙ୍କର x ର ଭ୍ୟାଲୁ ଆସିଯିବ ଠିକ ଅଛି ପିଲେ ତ ଏଠି ଆପଣଙ୍କର 3ଟି ଶୂନ ଏଠି 2ଟି ଶୂନ 5ଟି ଶୂନକୁ ଏଠି ଆପଣ କାଟିଦେଲେ ତ ଆପଣଙ୍କର ରହିଲା କେତେ 1024 ବିଭକ୍ତକ ଆପଣଙ୍କର କେତେ ଏହାକୁ ଆପଣ ଆଉ ଟିକେ କାଟିଦେଲେ ଆଉ ଟିକେ ସରଳ ହେଇଯିବ ସିମ୍ପ୍ଲିଫିକେସନ ହେଇଯିବ ତ 8 ରେ ଏହାକୁ କାଟି ଦିଅନ୍ତୁ 8 କେ 8 10 8 ଗଲା 2 22 8 2 16 6 64 8 64 128 ହେଲା 128 ଆପଣଙ୍କର 128 ବିଭକ୍ତକ ଆପଣଙ୍କର 10 128 ବିଭକ୍ତକ 10 ଗୁଣନ ଆପଣଙ୍କର 1 ବିଭକ୍ତକ 5 ଏହାକୁ ଆପଣ କଣ କରିବେ ଏହାକୁ ହରଣ କରିଦିଅନ୍ତୁ 5 ଦୁନେ ଆପଣଙ୍କର ଆସିଯିବ କେତେ 10 12 10 ଗଲେ 128 କୁ 5 ରେ ହରଣ କରିଦିଅନ୍ତୁ ଏଠି 5 ଦୁନେ 10 12 10 ଗଲେ 2 28 5 5 25 28 ରୁ 5 ଗଲେ 3 10 ମିନିଟ ପଡ଼ିଲେ 0
500 କେ 30 ଭାଗଶେଷ 0 25.6 ବିଭକ୍ତକ ଆପଣଙ୍କର ଏଠି କେତେ ଅଛି 10। ଏଠି ଯେତେବେଳେ ଆପଣ 10ରେ ହରଣ କରୁଛନ୍ତି ହେଲା, ତ ଗୋଟେ ଦଶମିକ ବାମ ପାଦକୁ ଆସିବ 2.56। 2.56 ଅପସନ ସି ହେଇଯିବ କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର। ଏବେ ଯିବା ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନକୁ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନଟି ଆପଣଙ୍କୁ ଗୋଟେ ଚିତ୍ର ଦେଇଛି ଏଲ ଏମ୍ ପାରାଲାଲ ହେଲା। ଏଲ ପାରାଲାଲ ହଉଛି ଏମ୍, ଟି ହଉଛି ଛେଦକ, ତେବେ ଏକ୍ସ ର ମୂଲ୍ୟ କେତେ? ଏଟା ଦେଖନ୍ତୁ 65 ଡିଗ୍ରୀ, ତ ଏଇଟା ହେଇଯିବ 65 ଡିଗ୍ରୀ ଅନୁରୂପ କୋଣ। ଏ ଦିଟାଙ୍କ ମିଶିକି 180 ହବ। x ଡିଗ୍ରୀ ପ୍ଲସ 65 ଡିଗ୍ରୀ ସମାନ ହଉଛି 180 ଡିଗ୍ରୀ। ତାହେଲେ x ର ଭ୍ୟାଲୁ କେତେ ହେଇଯିବ? 180 ଡିଗ୍ରୀ ଫେଟାଣ 65 ଡିଗ୍ରୀ। 10 ରୁ 5 ଗଲେ 5, 7 ରୁ 6 ଗଲା 1, 115 ଡିଗ୍ରୀ ହେଇଯିବ ରାଇଟ ଆନ୍ସର ଅପସନ ଏ। ଏବେ ଯିବା ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନକୁ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନଟି ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଇଛି a ବାଇ b ଦେଇଛି 2/3, b ବାଇ c ଦେଇଛି 3, ହରରେ କିଛି ନାହିଁ ମାନେ 1, c ବାଇ d 1/5 ହେଲେ ହ୍ୱାଟ ଇଜ ଦ ଭ୍ୟାଲୁ ଅଫ ab ବାଇ cd? ତାହେଲେ ପିଲେ a ବାଇ b ଆପଣଙ୍କର ଯୋଉ ଦେଇଛି 2/3, b ବାଇ c ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଇଛି 3/1। ଦେଖନ୍ତୁ a ର ଭ୍ୟାଲୁ ହେଇଯିବ 2, b ର ଭ୍ୟାଲୁ ଏଠି 3 ଅଛି, ଏଠି ବି 3 ଅଛି ହେଲା। ଆପଣ ଲେଖିପାରିବେ a ର ଭ୍ୟାଲୁ 2, b ର ଭ୍ୟାଲୁ ହଉଛି 3, c ର ଭ୍ୟାଲୁ ହଉଛି 1। ଆଉ ଆପଣଙ୍କର c ବାଇ d ର ଭ୍ୟାଲୁ ଦେଇଛି 1 ବିଭକ୍ତକ 5। b ବାଇ ଭ୍ୟାଲୁ ଆପଣଙ୍କର 3/1, c ର ଭ୍ୟାଲୁ 1, ଏଠି ମଧ୍ୟ ଦେଖନ୍ତୁ c ର ଭ୍ୟାଲୁ 1, ତ c ର ଭ୍ୟାଲୁ 1 ନେଇଛେ, ଖାଲି ରହିଲା d ର ଭ୍ୟାଲୁ ଆପଣଙ୍କର ହେଇଯିବ କେତେ? 5। ତାହେଲେ ଆପଣଙ୍କର ଯୋଉ ରହୁଛି ab ବାଇ cd ହେଲା, a ଜାଗାରେ 2, b ଜାଗାରେ 3 ପକାନ୍ତୁ, c ଜାଗାରେ 1, d ଜାଗାରେ 5, 2 3 6, 1 ବିଭକ୍ତକ 5, 6 ବିଭକ୍ତକ 5 ଅପସନ ଏ ହେଇଯିବ ଆପଣଙ୍କର କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର। ଏବେ ଯିବା ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନକୁ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନଟି ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଇ ରଖିଛି ଏ ବସ୍ ଲିଭ୍ସ ଦିଲ୍ଲୀ at 8:45 PM and reached କାନପୁର at 6:50 AM the next day. Find the duration of the journey. ଗୋଟେ ବସ୍ ଦିଲ୍ଲୀରୁ 8:45 PM ରେ ଛାଡ଼ି ତା ପରଦିନ କାନପୁରରେ 6:50 AM ରେ ପହଞ୍ଚିଲା, ତେବେ ମୋଟ ଯାତ୍ରା କରିବା ସମୟ କେତେ? ଆପଣଙ୍କର ଏ ଯୋଉ 8:45 PM ରୁ 12ଟା ମିଡନାଇଟ୍ ହେଲା, 12ଟା ମିଡନାଇଟ୍ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କେତେ ସମୟ? ନା 8:45 ରୁ 9 PM ହେବା ପାଇଁ କେତେ ସମୟ ଲାଗିବ? 15 ମିନିଟ୍ ଲାଗିବ ହେଲା। 9ଟାରୁ 12ଟା ଆପଣଙ୍କର କେତେ? 3 ଘଣ୍ଟା। ତାହେଲେ ଏତିକି ମଧ୍ୟରେ ଡିଷ୍ଟାନ୍ସ ଆପଣଙ୍କର ହଉଛି ଟାଇମର କେତେ? 3 ଘଣ୍ଟା 15 ମିନିଟ୍ ହେଲା। ଏଇ 12ଟାରୁ ପୁଣି 6:50 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସିଏ ହେଇଯାଉଛି ଆପଣଙ୍କର 6 ଘଣ୍ଟା 50 ମିନିଟ୍ ହେଲା। 3 ଘଣ୍ଟା 15 ମିନିଟ୍, ଇଏ ଆପଣଙ୍କର 6 ଘଣ୍ଟା 50 ମିନିଟ୍ କୁ ମିଶେଇ ଦିଅନ୍ତୁ। 5 × 5 = 5, 1 = 6 ଆୱାର, 6 × 3 = 9, 9 ଘଣ୍ଟା 65 ମିନିଟ୍। ତ 9 ଘଣ୍ଟା 65 ମିନିଟ୍ କୁ ଆପଣ ଲେଖିପାରିବେ 60 ମିନିଟ୍ ପ୍ଲସ 5 ମିନିଟ୍। ଏ 60 ମିନିଟ୍ ଟା ହେଇଯିବ ଗୋଟେ ଘଣ୍ଟା, ଇଏ 9 ଘଣ୍ଟାରେ ଗୋଟେ ଘଣ୍ଟା ମିଶିଲେ ଆପଣଙ୍କର ହେଇଯିବ 10 ଘଣ୍ଟା 5 ମିନିଟ୍। 10 ଘଣ୍ଟା 5 ମିନିଟ୍ ସମୟ ଲାଗିବ। ଠିକ ଅଛି ପିଲେ, 10 ଘଣ୍ଟା 5 ମିନିଟ୍ ଅପସନ ଏ ହେଇଯିବ କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର। ଏବେ ଯିବା ଆମେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନକୁ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନଟି ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଇଛି if one of the complementary angle is 4 times the other then what is the measure of the larger angle? ଯଦି ଏକ କୋଣର ପରିମାଣ ଏହାର ଅନୁପୂରକ କୋଣର ପରିମାଣର 4 ଗୁଣ ହୁଏ, ତେବେ ଏହାର ପରିମାଣ କେତେ? ମନେ କରନ୍ତୁ ଅନୁପୂରକ କୋଣର ପରିମାଣ x, ଏହାର ଅନୁପୂରକ କୋଣର 4 ଗୁଣ ହେଇଯିବ ଅନ୍ୟ କୋଣଟି, ତ 4x। ଏ ଦିଟାକୁ ମିଶାଇବେ କେତେ ହବ? ଦିଟା କୋଣର ପରିମାଣର ସମଷ୍ଟି 90 ଡିଗ୍ରୀ ହଉଥିଲେ କୋଣ ଦ୍ୱୟକୁ ଆମେ ଅନୁପୂରକ ବୋଲି କହିବା। x ରେ 4x ମିଶିଲେ 5x ର ମୂଲ୍ୟ ହେଇଯିବ 90 ଡିଗ୍ରୀ। ତାହେଲେ x ର ମୂଲ୍ୟ ହେଇଯିବ 90 ଡିଗ୍ରୀ ବାଇ 5, ୟାକୁ କାଟିଦେଲେ ହେଇଯିବ 18 ଡିଗ୍ରୀ ହେଲା। ଯଦି x ର ଭ୍ୟାଲୁ ପାଇଲେ 18, 4x ର ଭ୍ୟାଲୁ କେତେ ହେଇଯିବ? 4 × 18, 18 × 72 ଡିଗ୍ରୀ। ଅପସନ ଡି ହେଇଯିବ ଆପଣଙ୍କର କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର ହେଲା। ଏହା ଥିଲା ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ମୋଷ୍ଟ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ 20ଟି ପ୍ରଶ୍ନୋତ୍ତର। ଆଶା କରେ କ୍ଲାସଟି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିଥିବ। ତେବେ ପିଲେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯଦି ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ସାଙ୍ଗସାଥୀଙ୍କ ନିକଟକୁ ସେୟାର କରିନାହାନ୍ତି, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସେୟାର କରିଦିଅନ୍ତୁ। ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରିନଥିଲେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରିଦିଅନ୍ତୁ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ଆପଣ ବେଲର ଅଲ୍ ନୋଟିଫିକେସନକୁ ମଧ୍ୟ ପ୍ରେସ୍ କରିଦେବେ ଏବଂ ସମସ୍ତ ଆମର ଏଜୁକେସନାଲ ରିଲେଟେଡ ଭିଡ଼ିଓ ଆପଣଙ୍କ ନିକଟରେ ପହଞ୍ଚି ପାରିବ। ଏବଂ ଲାଇକ୍ କରିନଥିଲେ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଲାଇକ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ତେବେ ଆଜିର କ୍ଲାସରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଅଶେଷ ଅଶେଷ ଧନ୍ୟବାଦ।